સુરતથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર 11 કલાક બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે। રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગી હતી। પર્વત પાટિયા વિસ્તારની આ સમગ્ર ઘટના છે। અત્યાર સુધીમાં 15 લાખ લીટર પાણીનો ઉપયોગ થયો છે। રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આગના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા। દરેક માળના મીટર પેટીમાં શોર્ટ સર્કિટને લઈ આગ લાગી હતી અને હવે आग पर काबू मेळववामां आव्यो छे। उल्लेखनीय छे के 11 कलाक सुधी आग पर काबू मेळववा माटे जहमत उठावी पड़ी हती। तो धुमाडाना गोटे गोटा दूर दूर सुधी जोवा मळ्या हता। पर्वत पाटिया विस्तारमां આગની આ ઘટના સામે આવતા અફરાતફરી 15 લાખ લીટરથી વધુ પાણીનો અત્યાર સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને છેવટે 11 કલાક બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો। तो મહેસાણાના બહુચરાજીના હાંસલપુર પાસે બની છે આગની ઘટના। આગના કારણે ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા છે। ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકેલી પ્લાસ્ટિકની પાઇપનો ઢગલો બળીને ખાખ થયો છે। આગ પર કાબુ મેળવવા માટે ફાયર વિભાગ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું છે। બહુચરાજીના હાંસલપુર પાસે આગ લાગવાની આ ઘટના સામે આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળ્યા। ખુલ્લા મેદાનમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી, જે બાદ અફરાતફરીનો માહોલ, પ્લાસ્ટિકની પાઇપ બળીને ખાખ થઈ છે। તો ભીષણ આગના ધુમાડા દૂર દૂર સુધી દેખાયા હતા। अन्य समाचार की बात करिए तो मोरबी महापालिका द्वारा आज चक्कर रोड पर डिमोलिशन की कार्यवाही हाथ धराई है। मनपा द्वारा नड़तर रूप बांधकामों तोड़वामां आव्या छे। वन वीक वन रोड झुंबेश अंतर्गत आज चक्कर रोडनो वारो लेवामां आव्यो छे। आ 1.5 किलोमीटरनो रोड रूपिया 6.94 करोड़ना खर्चे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज साथे मंजूर थयो छे, जेनी टेन्डर प्रक्रिया चालू छे। डिमोलिशन बाद आ रोडनी कामगीरी शरू करवामां आवशे। तो बीजी तरफ कांग्रेसना शहर प्रमुखे भाजप सरकार पर आकरा प्रहार करता कह्युं कि गरीबोना घर तंत्र तोड़े छे। उद्योगकारोना घरनी आजूबाजू दबाणो केम हटाववामां आवता नथी। मोरबी महानगरपालिकाना ईस्ट झोन विस्तारमां आजे जे चक्कर रोडनो विस्तार छे त्यां अमे वन वीक वन रोडनी कामगीरी हाथ धरी छे અને આ રોડ પણ જે સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટથી એમાંથી મંજૂર થઈ ગયેલું છે, એની ટેન્ડર પ્રોસેસ હાલ ચાલી રહી છે। ટૂંક સમયમાં આ રોડ પણ થાય એ પણ અહીંયાના સ્થાનિક લોકોની જે માંગણી છે એ હતી, તો એ રોડ પણ ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે અને રોડની જે વાઇડનિંગ છે એની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોએ કરેલા દબાણ પાસે કેમ નતમસ્તક થઈ જાય? શું ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મોરબી મહાનગરપાલિકા ચલાવવામાં આવે છે? સામાન્ય લોકોનો એક જ અવાજ છે, જ્યાં ટ્રાફિક થતો હોય, જે જગ્યાએ દબાણ થતું હોય, એ તમામ પ્રકારનું દબાણ હટાવવામાં આવે અને હટાવવું જ જોઈએ। આવી મારી એક અહીંયાના સ્થાનિક તરીકે પણ મારી માંગ છે। अन्य समाचार अमदावादथी सुभाष ब्रिज मामले विपक्षना प्रहार। एएमसीना विपक्ष नेताना शासक पक्ष सामे सवाल। जुलाईमां रिपोर्ट आव्यो त्यारे सारी स्थितिमां हतो। 4 महीना बाद केवी रीते तिराडो पड़ी? ब्रिजने सारी रीते चेक न करवा मामले रिपोर्टमां उल्लेख। ब्रिज नीचे चामाचीडिया होवाना कारणे चेक न थयो होवानो रिपोर्टमां उल्लेख करायानो शहजाद खान पठाणनो दावो। विपक्षना आरोपो मामले शासक पक्षनो जवाब। पहला रिपोर्टना आधारे ब्रिज चालू राखवामां आव्यो तेवुं कहेवामां आव्युं छे। तो बीजी वखतना इन्स्पेक्शनमां खामी जोवा मळी हती। खामी सामे आवता ब्रिजने बंध करवामां आव्यो छे। 7/2025 को सुभाष ब्रिज का जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाहर आया तो सबसे पहली एक लाइन उसमें लिखी गई है रिपोर्ट में कि ओवरऑल फेयर कंडीशन, यानी कि ब्रिज अच्छे ठीक कंडीशन में है। अब ओवरऑल फेयर कंडीशन होता तो 4 महीने के बाद, यानी कि 3 दिन पहले जो ब्रिज पर स्लैब टूटने से ब्रिज को बंद कर देना पड़ा, वो परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है? कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला सवाल कि 15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बात करता है और सुभाष ब्रिज की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्रिज के बॉक्सेस के नीचे चामाचिड़िया होने के कारण ब्रिज को चेक नहीं किया गया। अब इस प्रकार की रिपोर्ट यह बताती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रिज प्रोजेक्ट कितनी गंभीरता से कार्य करता है। विपक्ष द्वारा
ખોટા જે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જે રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો એના આધારે બ્રિજ ચાલુ રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ જ્યારે મહાનગરપાલિકાએ જ્યારે બીજી વાર એને ઇન્સ્પેક્શન કરાવ્યા અને ત્યાં અગર આપણને ખામી જોવા મળી તો તરત જ ત્વરિત પ્રશાસન દ્વારા તરત જ આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને બ્રિજને હાલ પૂરતો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. તો ભાવનગરમાં કમોસમી માવઠાના લીધે પાકની સાથે ઘાસચારાને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. તેથી હવે ઘાસચારાની ભારે અછત સર્જાઈ છે. હાલ ભાવનગરમાં લીલા અને સૂકા ઘાસચારાની આવક ઘટી છે. તેથી ઘાસચારામાં ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માલધારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે અને પશુપાલન કરવું અઘરું થયું છે. પશુપાલકોને સહાય મળે તેવી માંગ માલધારીઓ કરી રહ્યા છે. ઘાસચારાનો ભાવ અમને બહુ અત્યારે આકરો પડે છે. માલ ઢોરને જીવડો મુશ્કેલ છે અને ભાવ બહુ વધી ગયેલા છે અને માલને અત્યારે કયા ઓલા પૈસો કઈ રીતે ઊભું રહેવું, પૈસાના લેવલમાં નથી રહી શકતા. પરિસ્થિતિ અત્યારે તો માલને ક્યાં જીવાડો એ મુશ્કેલી છે અને કોઈ ધાર્યો વસ્તુ મળતી નથી. વરસાદ આવ્યો એમાં બધું નાબૂદ થઈ ગયું છે. એ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે ભાવ ટાઈટ છે. અમે 10 વીઘામાં એક બબ્બે બોલેરા કળપ થયા, પણ અમારા બિયારણના પૈસા નથી નીકળતા, નથી હાથીના નીકળતા નથી, કોઈના નીકળતા નથી ને વાઢવાના અત્યારે ફૂલ ભાવ છે. દાળિયા એટલા લે મજૂરી, અમને આમાં કાંઈ વધ્યું નથી. સરકાર અમને કાંઈક ખેડૂતને સહાય કરે તો સારી વાત છે. ઘાસચારામાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ઘાસ છે ને વરસાદના કારણે ઓછું થઈ ગયું છે ને આવતું નથી ને આવે છે ખરી, પણ ભાવ બહુ વધારે છે અને અત્યારે 200 થી માંડીને 250 રૂપિયા થઈ ગયા છે. 250, 300 અને 8 દીમાં પાછો આ વધી જાય 300 પગવાની શક્યતા છે. બોટાદના અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા ખૂંખાર આરોપી સિરાજ ઉર્ફે શીરો ખલિયાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બોટાદમાં 5 લાખની ખંડણી માંગવાના આરોપસર આરોપી વિરુદ્ધ વધુ એક ફરિયાદ બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાઈ હતી. આરોપી વિરુદ્ધ કુલ 39 જેટલા ગુના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં નોંધાયા છે. તેમજ ગુજસીટોક જેવા ગંભીર ગુના પણ સામેલ છે. જામીન પર મુક્ત થયા પછી બોટાદમાં ફરી ગુના આચરતો હોવાના કારણે આ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે આરોપી ગુનો આચરી અને ફરાર થયો હતો. ભૂતકાળમાં જે આ આરોપી છે તેના વિરુદ્ધમાં કુલ 39 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. આ ગુનાઓમાં ધાક ધમકી આપવા બાબતના, પ્રોહિબિશન રિલેટેડ, જુગારના, આ સિવાય શરીર સંબંધી ગુનાઓ પણ દાખલ થયેલા છે. 2023ની સાલમાં આરોપી વિરુદ્ધમાં ગુજસીટોક જેવા જે કાયદા છે તેના વિરુદ્ધ પણ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તે જામીન પર આવી અને ફરાર રહી અને આવા ગુનાઓ છે તે આચર્યા છે. આથી બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં આની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તો મહેસાણામાંથી સામે આવ્યા છે ચોંકાવનારા આંકડા. સગીર વયની 341 કિશોરીઓ ગર્ભવતી બની છે. સગીર કિશોરીઓ ગર્ભવતી હોવાના આંકડા ચોંકાવનારા છે. એપ્રિલ 2025 થી ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં આંકડા 14 વર્ષની 2, 15 વર્ષની 34, 16 વર્ષની 76 અને 17 વર્ષની 229 કિશોરીઓનો સમાવેશ છે. આમ 13 થી 17 વર્ષની કુલ 341 કિશોરીઓ ગર્ભવતી. સૌથી વધુ કડીમાં 88 અને મહેસાણામાં 80 સગીરાઓ ગર્ભવતી બની છે. 13 થી 17 વર્ષની નાની વયે ગર્ભધારણના કિસ્સાઓ સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન છે. આરોગ્ય વિભાગના રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ સગીરાના સ્વાસ્થ્ય માટેની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રેગ્નન્ટ વુમેન ટોટલ 15 વર્ષથી ઉપરના આપણા 34 થાય છે. 16 એબોવ વાળા 76 થાય છે. 17 વર્ષથી ઉપરના 229 અને ટોટલ આપણે બધાનું કરીએ તો 13 વર્ષથી મોડી અને 17 વર્ષના ટોટલ આખા જિલ્લાના 341 એ પ્રમાણે જે ટીનેજ પ્રેગ્નન્સી તરીકે નોંધાયેલા છે, જેમનું અમે ANC તરીકે નોંધણી કર્યા પછી એની તકેદારી અમારી આરોગ્યની ટીમ દ્વારા લેવામાં આવે છે. તો સુરેન્દ્રનગરના પાટડીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. પાટડીના ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદાજે 14 વર્ષની સગીરા સાથે ગામમાં જ રહેતા આધેડે દુષ્કર્મ આચરી સગીરાને ગર્ભવતી બનાવી હતી. દુષ્કર્મ આચરનાર 50 વર્ષના આધેડ આરોપી અજીત ઉર્ફે જીતો માણાભાઈ ઠાકોરને પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપીને સાથે રાખીને પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાન્યુઆરીમાં રાજકોટ પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, ત્યારે પીએમના આગમનને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર પીએમ મોદી રાજકોટમાં થનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સાથે જ ભવ્ય રોડ શો પણ થવાની સંભાવના છે. રાજકોટમાં યોજાનારી રિજનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 3 દિવસ સુધી ચાલશે. રાજ્યના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને નવા માર્ગ પર લઈ જવા આ સમિટને અત્યંત મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે. દેશ વિદેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ, રોકાણકારો આ સમિટમાં જોડાશે. રોકાણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ, એમએસએમઈ અને એક્સપોર્ટ્સ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. પીએમ મોદી સમિટના ઉદ્ઘાટન સત્ર બાદ ઉદ્યોગપતિઓ સાથે વિશેષ ઇન્ટરેક્શન સેશનમાં ભાગ લેશે, જ્યાં રાજ્યમાં નવા રોકાણને આકર્ષવા માટે માર્ગદર્શન આપશે. પીએમના રોડ શોને લઈને રાજકોટમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ખાસ યોજના તૈયાર થઈ રહી છે. એસપીજીની ટીમ આગામી દિવસોમાં શહેરની મુલાકાત લઈ તમામ પોઈન્ટની તપાસ કરશે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પણ રિજનલ વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. અમરેલીના દરિયાઈ ટાપુ શિયાળ બેટના ગ્રામજનો સહિત ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા. પીપાવાવ પોર્ટની ખાનગી કંપની દ્વારા ડ્રેજિંગની કામગીરીના કારણે લોકોમાં રોષ છે. ડ્રેજિંગની કામગીરીના કારણે માછીમારોના બોયા પણ કાઢી નાખ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ ગ્રામજનોને યોગ્ય ન્યાય માટે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ રજૂઆત કરી હતી. કાયદો વ્યવસ્થાના પ્રશ્નો ઉભા ન થાય તેની તકેદારી રાખવા પણ રજૂઆત કરી છે. ગ્રામજનોની માંગ સંતોષવા ધારાસભ્યએ કલેક્ટરની રજૂઆત કરી છે. ડ્રેજિંગ કામના કારણે શિયાળબેટ ગામને મોટા પાયાનું નુકસાન થાય છે. નાના પાયાના જે લોકો મચ્છીમારીનો ધંધો કરે છે એમની રોજીરોટી ભાંગે છે. એમના નેટ બોયા તોડી નાખેલા છે. પ્લસ ગામનું પાણી પણ તળ ઊંડું જવાના કારણે પાણી પણ ખારું થાય છે અને ગામનું ધોવાણ પણ થાય છે. એક તો આ ડ્રેજિંગ કરવાના કારણે શિયાળબેટ જે ગામ છે એનું જો આવી રીતે કામ ચાલુ રહેશે તો અસ્તિત્વ જ શિયાળબેટનું મટી જશે. બોયા ઝાડ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આમાં નુકસાન થાય છે. તો એની નુકસાનની જે ભરપાઈ આપવી જોઈએ એ કોઈ આપતા નથી અને એના કારણે આ નાના ફિશરમેનને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય છે. અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શો 2026 યોજાશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં યોજાશે ફ્લાવર શો. ભારત એક ગાથા થીમ પર ફ્લાવર શો યોજાશે. અલગ અલગ સેગમેન્ટ, અલગ થીમ હશે. વંદે માતરમ, સરદાર પટેલ જયંતિ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ થીમ હશે. દેશની અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક ઝાંખી પણ જોવા મળશે. દેશ વિદેશમાં ફૂલોથી ફ્લાવર શો યોજાશે. ફરી એકવાર અમદાવાદનો રિવરફ્રન્ટ ફૂલોની મહેક જોવા મળશે. ભારત એક ગાથા આ વખતની થીમ છે. એટલે ભારત દેશની અંદર અલગ અલગ જે પ્રકારે ઉત્સવો ઉજવાય છે એટલે અલગ અલગ સેગમેન્ટ આપણે પાડ્યા છે. ગઈ વખતે જે પ્રકારે ઝોન 1, ઝોન 2, ઝોન 3, ઝોન 5 હતા આ પ્રકારે એ અલગ અલગ ઝોનની અંદર કોઈ જગ્યાએ ભારતના ઉત્સવો હશે, કોઈ જગ્યાએ ભારતના નાટ્ય સંસ્કૃતિ હશે. આ પ્રકારની બધી વસ્તુઓ આવરી લેવામાં આવી છે. સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ સમગ્ર દેશભરમાં અત્યારે ઉજવાઈ રહી છે, એને પણ આપણે આવરી લીધી છે. અમદાવાદમાં મિશન મિલિયન ટ્રીના લીરે લીરા ઉડ્યા છે. જાહેર રોડ પર હોર્ડિંગ્સ માટે મોટા વૃક્ષોનું નિકંદન કરવામાં આવ્યું છે. જાહેર ખબર એજન્સીઓ દ્વારા પરવાનગી વગર ટ્રીમિંગ કર્યું છે. રાત્રિ દરમિયાન વૃક્ષો કાપવાની કામગીરી કરાઈ તો એએમસી દ્વારા ખાનગી એજન્સીને 10 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. દંડ લેવા માટે કમિશનરને અપાઈ છે સત્તા, ચેરમેન દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એજન્સી દ્વારા નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ દેખાય છે. હોર્ડિંગ્સને નડતર વૃક્ષ દૂર કરવા પહેલા મંજૂરી લેવી ફરજિયાત હોય છે. મંજૂરી વગર ગેરકાયદે વૃક્ષોનું ટ્રીમિંગ કરાયું છે. એજન્સી સામે 10 લાખનો દંડ લેવા કમિશનરને સત્તા સોંપાઈ. કોર્પોરેશનના અમારા વિભાગે જે તપાસ કરી એમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું છે કે એમણે પોતે એજન્સીના લોકોએ આ પ્રકારનું ટ્રીમિંગ કર્યું છે. એટલે એ નિર્ણય કર્યો છે કે ભાઈ આપણે એની પેનલ્ટી કરવી જોઈએ અને પેનલ્ટી માટે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરની સહીથી 10 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી ચિત્રા એજન્સીને કરવા માટેનો જે ઠરાવ છે એ કમિશનરશ્રીને મોકલવામાં આવ્યો છે.
ગાંધીનગરના સત્યાગ્રહ છાવણીમાં આશા વર્કર બહેનોએ કર્યો છે હોબાળો. 12 જેટલી માંગને લઈને બહેનોએ કર્યો છે વિરોધ. માંગ નહીં સ્વીકારાય તો આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. કોરોના, પોલિયો એ બધી જ કામગીરીમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બજાવ્યા છતાં આ બહેનોને કોઈ પણ પ્રકારનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો નથી, એમને કાયમી ગણવામાં આવ્યા નથી. અને તેથી પહેલી માગણી એ છે કે આટલા લાંબા સમયની સેવાને કારણે એમને કાયમી બનાવવા જોઈએ, ફિક્સ પગારદાર બનાવવા જોઈએ અને સરકારી નોકરિયાતને મળતું લઘુત્તમ વેતન આપવું જોઈએ. આ મુખ્ય માગણી છે. વાપીના જાણીતા ફોર્ચ્યુન મોલની બાજુમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. મોલની પાછળના ભાગમાં રાખેલા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાં અચાનક આગ લાગી હતી. આજુબાજુ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને દુકાનો હોવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. આસપાસના વિસ્તારમાં ધુમાડાનું સામ્રાજ્ય છવાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ હતો. જો કે ઘટનાની જાણ થતાં જ વાપી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને થોડી જ વારમાં આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો હતો. આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ થઈ ન હતી, પરંતુ આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. અન્ય સમાચાર ભાવનગરથી એસીએફના પત્ની પુત્રીના હત્યા કેસમાં નવો ઘટસ્ફોટ થયો છે. આરોપી શૈલેષ ખામલા તેની પ્રેમિકા સાથે ભાગી જવાની ફિરાકમાં હતો. પત્ની અને 2 સંતાનોનો હત્યારો રાત્રે તેની પ્રેમિકા સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. છેલ્લા 4 વર્ષથી શૈલેષ ખામલા અને પ્રેમિકા સંપર્કમાં હતા. શૈલેષ ખામલા અને પ્રેમિકાના પાસપોર્ટ મળી આવ્યા હતા. ટ્રિપલ મર્ડર કેસના આરોપી શૈલેષ ખામલાને પોલીસ દ્વારા નાર્કો ટેસ્ટ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આરોપીની મંજૂરી નહીં હોવાથી કોર્ટે 3 દિવસનો વિચારવાનો ટાઈમ આરોપીને આપ્યો હતો. આ તપાસની અંદર પોલીસને હજુ બી ઘણા પુરાવા મેળવવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. તેમજ આ કામે જે છે કેસમાં જે નામદાર કોર્ટમાં એક સારી રીતે થાય તે માટે એક સ્પેશિયલ પીપીની નિમણૂકની બી જે છે પ્રપોઝલ કરવામાં આવેલી છે. ઓવરઓલ ટોટલી જે છે માનનીય એસપી સાહેબની સીધી દેખરેખ હેઠળ આ જે તપાસ ચાલુ રહી છે અને જે આરોપી જે છે તેના વિરુદ્ધ સજ્જડ પુરાવા મેળવવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. સુરત શહેરમાં વધતા મોલ્સ, શોરૂમ્સ અને ટ્રાયલ રૂમોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખી અને સ્પાય કેમેરા છુપાવવાની આશંકાને જોતા પાલ પોલીસે એક અનોખી અને જરૂરી પહેલ કરી છે. શહેરની મહિલા પોલીસ હવે ગ્રાહકો માટે પ્રાઇવસી ગાર્ડ બની રહી છે. મોલ્સ અને મોટા શોરૂમ્સમાં ચેન્જિંગ રૂમમાં પ્રાઇવસી ભંગ, સ્પાય કેમેરા અને 2-વે મિરર બાબતે વિશેષ જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરાયું છે. પોલીસ નિયામકના માર્ગદર્શન હેઠળ પાલ મહિલા પોલીસ સ્ટાફે મોલ્સમાં રેન્ડમ ચેકિંગ કર્યું. ખાસ કરીને ટ્રાયલ રૂમ, શંકાસ્પદ મિરર, હિડન કેમેરા, સીસીટીવીના એંગલની તપાસ કરવામાં આવી. એટલું જ નહીં, મહિલા પોલીસ કર્મીઓએ ગ્રાહકો સાથે સીધી વાતચીત કરીને તેમને પ્રાઇવસી ચેક કરવાની રીતો શીખવી.